Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's so nice to see you all, the kids and their parents, and for us to get together after such a long time. So I'm just going to take a few minutes and identify 5 different communities which are involved in making this happen. Okay? And we'll blow a Jakara for each one of them. The first one is obviously you all, right? The students. So you have come through the school, like you were probably about this size when you started with the school, and now you're about here, right? So it has taken many years for you to kind of go from here to here to here to here to here, and now you're here, right? So it has taken a lot of time, a lot of effort, a lot of dedication on your part to reach this stage where you're on the verge of graduation, right? You're going to go through the training and then you'll be ready very soon to graduate. So congratulations to all of you. This has demonstrated a whole bunch of skills. It has demonstrated your character a little bit, right? It has demonstrated that you are going to persist to what you have decided to do. You work hard, you stay with it, and you will accomplish the goal that you all set up for yourself. And by the way, this graduation is not a small thing. I can guarantee you many of your own parents have not gone through this process. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਚਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ at such a young age, right? You've gone through this entire process. So first of all, congratulations to the students. Amazing achievement. And so let's blow a Jakara for the kids who are going to be graduating. Bole so nihal. So the second component that makes all this happen is, guess who is part of your family? Your parents, right? So your parents have brought you here weekend after weekend over so many years. I mean, they could have been doing a whole bunch of things. They could have been shopping at Macy's, they could have been, wasting their money. Or watching stupid television shows, right? And there are 100 other things that parents could be doing, but instead, they decided to bring you here, right? So when you were this little, the only people who could bring you here is your parents, right? You couldn't have got here even if you wanted on your own. And even now, most of you still depend on somebody to, bring you to the school, bring you to the Gurdwara, and so on. So this is just as much dedication on the part of your parents as it is on you, okay? So let's blow a Jakara for the parents. Bole so nihal. So parents just have to feel just as proud as you are feeling today, okay? And the third entity or third community that makes it all possible is your teachers, right? So we have of the order of about 100 teachers in our school, and a vast majority of the teachers, there used to be a perception that teachers come here because their kids go to school and they're going to be here anyway, and therefore, it makes sense. I can tell you this, vast majority of our teachers, they don't have kids coming to the school anymore. Vast majority of the kids that they have grown up and graduated and so on. Starting with Pushpinder Panji Gurinder uncle, their kids have grown up and left the school, I want to say at least 15 years ago, and their kids now have their own kids, okay? But they have been coming here, I want to say maybe for the last about 30 years, every weekend, weekend after weekend after weekend. Many of the teachers, it's the same story. There are teachers who have been associated with the school for more than 25 years. And every weekend is basically the entire Sunday that is dedicated to school. Even though the school itself is only
3 hours or 4 hours, including driving and everything. But there is things to do before school, there are things to do after school hours. Okay, so it's basically a whole day that is dedicated to the school and to making sure you all learn Gurmukhi, you all learn Gurbani, and you basically get to this stage. So it's a lot of dedication on the part of teachers. So let's bulao Jaikara for the teachers. Bole so nihal. And the fourth part that makes our school run is all of the sevadars who are actually non-teaching sevadars. There are a whole bunch of sevadars who yesterday spent pretty much their entire day getting this hall ready, washing all of the walls outside, washing the floor outside, getting all the classrooms ready, wiping all the chairs, disinfecting everything so that we could start today. Okay? And there were, I'm just guessing, I didn't count, probably somewhere between 10 to 15 people. 10 to 15 sevadars who did this. And just like the teachers, they have been contributing to the school for the last 25, 30 years. And just like the teachers, just like you, just like your parents, they also come here and they dedicate their entire Sunday to our school. So this is not a small feat. And many of them, they don't even want to come forward. They, if I say, hey, Sevadars, let's come and show everybody who's Sevadar, they say, oh, no, we don't need to be visible. Okay, but that invisible part, without that, the school will not run. Okay, no matter what we say, you end up here, teachers end up here, parents end up here, unless the facility is ready and all of the other arrangements are ready, like this microphone, setting up the system, speakers, and all that stuff. Until this is there, we can't actually run the school. Okay, so they deserve a special recognition. So let's bulao Jaikara for them. Bole so nihal. And the fifth thing is this. All of us together. Just imagine if there were only 3 kids in the school, or there were only 2 or 3 teachers in the school. It wouldn't be as much fun. You'll probably come once or twice and you say, oh, it's not as much fun. This sangat, this gathering, this collection of people makes it fun and worthwhile activity. Okay, so this community that we have here, of sevadars, of teachers, of parents, of students, this is what makes this all possible, right? So if we split this community into 1/100th of its size, it's not interesting. That one kid who comes here probably would not even graduate because he or she will get bored. So all of us together who make it interesting is worthwhile for us to come, right? So let's bulao a big Jaikara for the entire Sangat who are here, and then some who are not graduating yet. They're not here today, okay, but we'll see them later on. So let's bulao Jaikara for everybody here. Bole so nihal. So those were 5 communities, okay? Students, their parents, their teachers, their sevadars, and then all of us here. Okay, so just remember, this is the contribution of these 5 big communities which makes the school happen. The school has been running for many years, definitely 30 years at the minimum. Some others might remember the exact date, but exact number of years, but about that much. I've seen this running for the last 22 years. Okay, so this is a very worthwhile community to be involved in, and this is a great day for you all, for the students and the parents, that you are ready to graduate. So feel proud of getting here, feel proud of being associated with the school, and the achievement that you are going for is not just a graduation. This is something that will stay with the rest of your life. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ journey लगना है, for the rest of your life you will be able to sit down and do part at Guru Granth Sahib. Okay, so this is that important a thing. Okay, so congratulations and best wishes to all of you. When I say all, I mean
including the students, the parents, the teachers, sevadars, everybody. So, Sabina ji has just told you the entire program, and she'll come back and walk you through whatever the rest of the activities are. So let's blow Fateh for me now. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Okay. Next, Baljeet Uncle Ji is on his way, and he will share some very special words for you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਲੇ ਨਿਤਨੇਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੇ ਕੋਈ? ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਟਰਾਈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਿਤ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੇਮ? ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਮ ਮੀਨਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਡੇਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਯੂ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ। ਕਿੰਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਨ ਔਰ ਤਨ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ। ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਟੇਕ ਸ਼ਾਵਰ, ਬਰਸ਼ ਅਵਰ ਟੀਥ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਈਟ ਫੂਡ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਇਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਫੀਲ ਇਟ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਬਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ, ਤਨ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰਸ ਖੇਹ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ, ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਵਹਿ ਕੈ ਰੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ, ਮੂਤ ਪੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਉਹ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟਸ, ਫਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਫਲਾਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਟਿਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਪ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਨੋ, ਜਾਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਜਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ,
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਔਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕਾਲਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ recited by Guru Gobind Singh ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਸੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਆਫ ਛੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਤੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਵੇ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਪਈ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਪਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ? ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਮਕਲੀ? ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਇਜ਼ ਰਾਗ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਅਤੇ ਆਖਿਰਲੀ 40ਵੀਂ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਡ ਓਕੇਜਨ ਹੈ, we always sing the same ਬਾਣੀ of ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ is a state of bliss। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੈਡਨੈਸ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕੰਡ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ, ਔਰ ਸਵਈਏ ਵੀ, ਸਵਈਏ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ। ਔਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਕਵੇ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ। 5ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ, ਅਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰਹਿਰਾਸ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਰਾਸ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ। ਸੋਹਿਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ,
ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਰੋਜ਼, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Mehrbani Boljit Uncle Ji, that was such a perfect breakdown of what your Nitnem Gudga signifies for you and how you should encompass it and make it a part of your life every single day. Okay, so we wrapped up a little bit early. It is 2:30 right now. So that means you guys get a little bit longer break. So you get to go outside and stretch a little bit, make sure you get a snack. And what is the one thing you're supposed to do before you go into your rooms for practice? Do you remember? Great. Yes, please wash your hands. And did everyone check in at the table before coming into this room? Yes? Okay. If you didn't by any chance, please do check in with us because we are taking attendance for today, just so we know who showed up and who didn't. So thank you for checking in. And so if you have forgotten, the rooms for today are room 176 and 177. So if your first name begins A through I, please go to room 176 after break. And if your first name begins with J through T, please go to room 177. Okay? Hanji. Okay, any other questions? Okay, great. Enjoy your break. We'll see you soon.